بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفندیار، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری اپنی بھی ایک دنیا ہے، تمہاری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آخر تم کب تک اس آدم زادی کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑو گے؟ یہ اسفندیار کی ماں تھی جو سخت غصے میں تھی۔ ان کی بات پر ہمیشہ کی طرح اسفندیار مسکرانے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ لڑکی مجبور ہے اور اس وقت وہ اکیلی ہے، غموں کی ستائی ہوئی ہے۔ وہ بہت سے دشمنوں کے گھیرے میں ہے، وہ دشمن جو بظاہر اس کے اپنے ہیں مگر وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے ہی اس کا بہت نقصان کر دیا ہے، اس سے اس کے قیمتی رشتے چھین لیے ہیں، مگر اب وہ اسے مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے کچھ وقت مزید اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اسفندیار کی ماں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید کچھ وقت کی مہلت دے دیتی ہوں، مگر میری بات یاد رکھنا، تم نے آخر کو لوٹ کر اپنی ہی دنیا میں آنا ہے۔ مدد کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس لڑکی کی وجہ سے اپنی حدود کو توڑا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اسی لڑکی کے پاس آ گیا جو اسے تھوڑے سے عرصے میں ہی خوب محبوب ہو گئی تھی، جو اسے اپنی لگنے لگی تھی اور وہ اسے ہر نقصان سے، ہر تکلیف سے بچا کے رکھنا چاہتا تھا۔ تبھی تو وہ سائے کی مانند اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ یوں اسے اپنی کتنی ہی ذمہ داریاں پسے پشت ڈالنی پڑی تھیں۔ مہنور اداسی سے بالکنی میں اپنی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے، ان پہ ٹھوڑی رکھے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ جب اس کے پاس بڑی اماں آئیں، انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چونکہ نور ان کی آمد سے بے خبر تھی، اس لیے نور انہیں دیکھ کر چونک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی اماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ آج بڑی بیگم اور صاحب کی برسی ہے، یقیناً تم بھی انہیں یاد کر رہی ہوگی۔ وہ تھے ہی بہت اچھے، غریبوں کے خیر خواہ، ہمدرد۔ میں بھی انہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ ایک عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔ ان کی اچھائی اور نیک دلی کا مجھ سے زیادہ اور کون گواہ ہوگا؟ جس بیوہ کو انہوں نے سہارا دیا اور بیٹے کو بھی پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دیا، انہوں نے ایک طویل سانس لی، مگر ہائے رے قسمت، وہ زندگی ہی اتنی مختصر لکھوا کر لائے تھے۔ غم نہ کرو میری بچی، تمہاری زندگی میں بھی خدا اتنی خوشیاں لائے گا کہ تم اپنے تمام دکھوں کو بھول جاؤ گی اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو گی۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ نور اب زارو قطار ہونے لگی تھی۔ بڑی اماں اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی نور کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے آنسوں کو خشک کیا ہو۔ نور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور بڑی اماں تو اس سے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر یہ ہاتھ، یہ لمس، یہ احساس، اسے اکثر بیشتر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس ہے، کوئی تھا جو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا کرتی تھی۔ آج ہی کے دن 1 سال پہلے اس کے ماں باپ اپنی گاڑی میں ایک رشتہ دار کی شادی سے گھر واپس آ رہے تھے، تبھی راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی تمام دولت جائیداد نور کے نام کر گئے تھے۔ یوں وراثت کے معاملے میں نور کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کے تایا، چچا اور ان کے بچے جو خود کو نور کی جائیداد کا حقدار سمجھتے تھے، اس دولت کے چکر میں ہی وہ سب اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اس سے محبت جتاتے تھے۔ نور اچھی طرح سے ان کی اصلیت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محض پیسے کی لالچ میں اس سے محبت جتاتے ہیں۔ بڑی اماں اس کی خیر خواہ تھی۔ وہ ان رشتہ داروں کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ تو کئی سالوں سے ہی اپنی بیگم صاحبہ کو ان کی سازشوں کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ نور کو ماں باپ کے بعد اب بڑی اماں کا آسرا تھا۔ وہ ان کی وجہ سے مضبوطی اور بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کر رہی تھی۔ آج جب رات کو نور سو رہی تھی تو کمرے میں اور دروازے کو وہ اچھی طرح سے بند کر کے سوئی تھی۔ آدھی رات کو اس کی عجیب سے احساس سے آنکھ کھل گئی۔ چند پل لگے تھے اس کے ذہن کو جاگنے میں۔ اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ جو کمبل اس نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا وہ کمبل دروازے کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر نور حیران رہ گئی اور جلدی سے اس نے وہ کمبل اٹھا کر اپنے اوپر لیا۔ پہلے تو اسے ہلکا پھلکا سا کبھی کبھار ماورائے مخلوق کا احساس ہوتا تھا، مگر آج
उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसके आसपास सच में ही कोई ऐसी मखलूक है जो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। नूर खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसे अब हल्का हल्का सा खौफ भी लग रहा था। पाक कलाम पढ़ते पढ़ते बिलाखिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सोने से पहले एक आखिरी एहसास जो उसे महसूस हुआ था, वो एहसास अपने बालों में किसी की उंगलियां चलाने का था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो घर में गैर मामूली सी चहल पहल महसूस हो रही थी। वो कमरे से निकलकर बाहर आई। उसे पता चला कि उसके चचा, ताया और उनके बच्चे सब लोग ही एक साथ उसके घर पर मौजूद थे और आज तो जैसे वो उसका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। नूर को देखकर उसके ताया और चाचू ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली और लहजे को हर मुमकिन हद तक नरम बनाने की कोशिश की। काफी टाइम के बाद वो सब लोग एक साथ इकट्ठे उसके घर पर मौजूद हुए और उनकी आमद यकीनन बेमकसद नहीं थी। इससे पहले वो एक बार उसके बाप की जिंदगी में सब लोग एक साथ आए थे और उनका मुतालबा था कि नूर के अब्बू उनकी मदद करें और अपने बिजनेस में उन लोगों को शामिल करें, जबकि नूर के अब्बू ने उन्हें उस वक्त कुछ सोचने का कहकर टाल दिया था। वो भी अपने भाइयों की फितरत से बहुत अच्छी तरह आगाह थे। वो जानते थे कि उनके ये भाई उनके लिए आस्तीन के सांप हैं और कभी भी वो उनके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। तभी उन्होंने अपनी जिंदगी में ही सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि अगर कल को उनके साथ कुछ हो तो उनकी बेटी को रुलना पड़े या उसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। उसके बाद ये सब लोग नूर के माँ बाप की वफात के बाद इस घर में इकट्ठे हुए थे। तब भी उनका मकसद यही था कि महानूर अकेली सारी जायदाद को और कारोबार को नहीं देख सकती और उसे उन लोगों को अपने कारोबार में शामिल कर लेना चाहिए। नूर उस वक्त आसाबी तौर पर बहुत कमजोर थी और नफ्सियाती तौर पर भी बहुत उलझी हुई थी। वो बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। जब उसने उन लोगों की मस्नूई मोहब्बत को देखा तो उसने उसे सच समझ लिया और वो इस बात पर रजामंद हो गई कि वो उन लोगों को कारोबार में शामिल कर लेगी। ना सिर्फ कारोबार में शामिल कर लेगी बल्कि वो लोग उस घर में ही आकर शिफ्ट हो जाएंगे। तब बड़ी अम्मा ने उसको ढके छुपे लफ्जों में अच्छे से समझाया, मगर मानूर को उनकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। वो बड़ी अम्मा को कहने लगी कि आपको गलत फहमी हुई है। भला ताया, अब्बू और चाचू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे सगे हैं, मेरे बाप की जगह पे हैं। बड़ी अम्मा उससे कहने लगी कि तुम ऐसे नहीं मानोगी जब तक तुम अपनी आंखों से देख ना लो और अपने कानों से सुन ना लो। तुम्हें तब तक इस बात का यकीन नहीं आएगा। नूर को बड़ी अम्मा की किसी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। वो यही समझ रही थी कि बड़ी अम्मा को गलत फहमी हुई है और ये गलत फहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। आधी रात को बड़ी अम्मा उसके कमरे में दोबारा आई और उसे खामोशी से अपने साथ चलने को कहा। नूर समझने से कासिर थी कि आखिर वो उसे कहाँ ले जा रही हैं। फिर वो उसे उस कमरे में लेकर गई जहां पर उसके ताया और ताई लोग ठहरे हुए थे। उस कमरे में वो सब लोग मौजूद थे और वो बाहर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। वो सब लोग ही नूर के बारे में साजिशें कर रहे थे कि वो उससे दौलत छीनकर हत्या लेंगे और उसे रास्ते से हटा देंगे। तब नूर अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। उसे इस बात का यकीन था कि उसके बाप ने जो किया सही किया, क्योंकि वो दोनों वाकई आस्तीन के साम थे। अगले ही दिन नूर ने सब लोगों को वहां से जाने का बोल दिया था। उन सब लोगों को तो यकीन नहीं आ रहा था कि माँ नूर ये सब क्या कह रही है। नूर तो उनके दाम में पूरी तरह फंस चुकी थी और अब उसका यूं सबको वाज़ेह तौर पर वहां से निकल जाने का हुक्म देना ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी ताई और चाची को नूर के रवैये पर बहुत गुस्सा आया, मगर उनके शौहरों ने उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। वो दोनों चालाक थे और वो दोनों ठंडा करके खाने के आदी थे। जब वो सब वहां से चले गए तो बड़ी अम्मा ने नूर को कहा कि ये तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं तुमको उनकी असलियत के बारे में कैसे बताऊं। तुम यकीन ही नहीं करती थी और तुम्हें उनके हाथों इस्तेमाल होते देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। शुक्र है तुम्हारे सामने बर वक्त उनकी हकीकत आ गई। उनकी बात सुनकर नूर हक्की बक्की होकर देखने लगी और उन्हें कहने लगी कि बड़ी अम्मा, आप ही तो मुझे रात को उनके कमरे में लेकर गई थी और वो सारी बातें तो मुझे आपकी वजह से ही पता चली। बड़ी अम्मा हैरत ज़दा सी उसके मुंह की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैं तो रात को दवा खाकर ऐसी सोई कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझसे तो उठना भी मुहाल था। मैं भला तुम्हारे कमरे में कैसे जा सकती थी?
बड़ी अम्मा की ये बात सुनकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो बड़ी अम्मा की बात पर कैसे यकीन करे, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था, जो सुना था, वो उसे ख्वाब का नाम नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो हकीकत थी, वो सच था। ये सोचकर खामोश हो गई थी कि उसके साथ कोई तो ऐसी मखलूक ज़रूर है जो उसकी खैर खा है और वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकती। लेकिन वो कौन है और उसके साथ क्यों है, ये बात मानूर को नहीं पता थी। और आज तीसरी बार वो लोग उसके घर पर मौजूद थे और नूर सोच रही थी कि आज ना जाने वो लोग किस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खुदा खैर का मामला फरमाए। वो दिल ही दिल में खैर की दुआ मांगते हुए उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे इधर उधर की बातें करने लगी। आधा दिन तो उन लोगों ने खामोशी के साथ इधर उधर की बातें करते हुए गुजार दिया और जब रात का वक्त हुआ तो खाना खाने के बाद सब लोग बड़े कमरे में इकट्ठे हो गए और बड़े ताया ने बात करनी शुरू की। उन्होंने नूर से कहा कि इतने बड़े घर में नूर का अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ कोई महरम रिश्ता भी मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने बेटे के साथ नूर की शादी कर देते हैं। इस तरह तुम्हें सहारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे अकेले रहने का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही नूर ने अपना झुका हुआ सर झटके से ऊपर उठाया और बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे अपने ताया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। ताया का बेटा लोफर था, वो कोई काम काज नहीं करता था और नशा भी करता था। वो इस तरह से अपने लोफर बेटे को ठिकाने लगाना चाहते थे। ये तजवीज़ सुनते ही नूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो नूर के गुस्से की इंतहा हो गई थी। उसने किसी का भी लिहाज नहीं किया और सब लोगों को उसी वक्त वहां से निकल जाने का कह दिया। नूर की इस कदर बदलिहाजी से वो लोग भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी सारे लिहाज बालाए ताक रखकर नूर को वाज़े तौर पर धमकी दी कि अगर नूर ने उनकी सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो वो दूसरे तरीके से भी बात मनवा सकते हैं। नूर ने गार्ड को बुलवा के उसी वक्त उन लोगों को घर से बाहर निकलवा दिया। हालांकि नूर एक मोहब्बत करने वाली अच्छे दिल की मालिक लड़की थी, लेकिन अगर ताया और चचा उसके साथ बगैर लालच के रहते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनकी लालच और साजिशों ने नूर को उनसे दूर कर दिया। बड़ी अम्मा ने उसे कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे रिश्तेदारों से इंसान अकेला ही भला। वो इंसान जिसे खुद अपना होश नहीं है, अगर तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ो भी लो तो वो तुम्हें क्या दे सकता है, तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी वो सब तुम्हारी दौलत के पीछे हैं और उसी दौलत को हासिल करने के लिए ही तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस तुमने साबित कदम रहना है। नूर को कारोबार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, मगर बड़ी अम्मा ने उससे कहा कि उसे अपने ऑफिस रोजाना जाना चाहिए ताकि वो अपने कारोबार को खुद संभालने के काबिल हो सके। ऐसा ना हो कि उसके वफादार मुलाजिम भी मालिक की गैर मौजूदगी में उसके साथ धोखे से काम लेना शुरू कर दें। मानूर को भी बड़ी अम्मा की बात माकूल लगी थी और उसने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उस दिन मौसम अभरवलू था, फिजा में हल्की हल्की से खुन की छाई हुई थी। ऑफिस का काम खत्म करते करते काफी देर गुजर चुकी थी। उस वक्त ऑफिस में नूर और उसका मैनेजर काशिफ, बस वो दोनों रह गए थे। काशिफ एक नौजवान लड़का था जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन और स्मार्ट था। नूर के अबू भी काशिफ को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एक तो बहुत ही ईमानदार था और दूसरा उसने अपनी जहानत की वजह से उनके कारोबार को काफी फायदा पहुंचाया था। वो घर में भी काशिफ की तारीफें करते थे, बल्कि वो तो काशिफ को किसी और ही नजर से देख रहे थे। एक दिन नूर उनके कमरे के पास से गुजर रही थी जब उसने अपने अब्बू अम्मी से ये कहते हुए सुना था कि वो काशिफ को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये सुनकर ही नूर की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। उसने एक आध बार काशिफ को देखा था। वो लिए दिए रहने वाले अंदाज का संजीदा सा इंसान था और काफी खुश शक्ल भी था। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। और फिर अचानक अपने माँ बाप की हादसाती मौत के बाद तो नूर जैसे बिल्कुल ढह सी गई थी और उसके जज्बात भी जैसे पत्थर के हो गए थे। मगर आज इतने टाइम के बाद काशिफ को अपने रूबरू देखकर उससे अपने बाप की वो बात याद आ गई और उसकी पलकें खुद ही झुकती चली गई थी। जब वो ऑफिस से घर वापस आ रही थी तो बार बार काशिफ के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी गाड़ी एक जोरदार झटके से रुक गई। वो हैरत से ड्राइवर से पूछने लगी, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नूर ने परेशानी से पूछा। तभी चंद मुसल्ला अफराद गाड़ी में दाखिल हो गए और उन्होंने आते साथ ही नूर के मुंह पर रुमाल रख दिया था और उसके बाद नूर को कोई होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। जब नूर की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया था। यहाँ पर उससे
पास कोई भी नहीं था। आंख खुलते ही नूर को याद आ गया कि उसको गाड़ी से किसी ने अगवा किया था। अब वो ये सोचकर परेशान हो गई कि ना जाने अगवा करने वाले का क्या मकसद था और वो कहीं नूर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। नूर डरी डरी सी इसी सोच में गुम थी कि दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट की आवाज के साथ खुलता चला गया। तब नूर को अंदाजा हुआ कि आधी रात का वक्त था और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी भी किस्म की चहल पहल की या बातों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिस कमरे में नूर कैद थी उसका दरवाजा पूरे का पूरा खुल गया था, मगर दरवाजा खोलने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। नूर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। काफी देर गुजर गई, उसे कोई भी नजर नहीं आया तो उसने झांक कर बाहर देखा। यह एक बहुत बड़ा हाल था और हाल का दरवाजा भी खुला हुआ था, जिससे बाहर से चांद की हल्की हल्की रोशनी छनकर हाल के अंदर दाखिल हो रही थी। नूर मतलाशी नजरों से इधर उधर देखती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। साथ वो उसी सोच में गुम थी कि उसको अगवा करने वाले किस कदर गैर जिम्मेदार थे, जिन्होंने उसे यहाँ कैद तो कर दिया था मगर वो दरवाजे को बंद करना ही भूल गए थे। नूर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हाल से बाहर आ गई। उसे मेन गेट के पास एक लड़का खड़ा नजर आया। उसे देखकर नूर डर गई और सुतून के पीछे छुप गई। अगले ही पल वो लड़का कदम उठाता हुआ नूर की तरफ आ रहा था। नूर का दिल उछलकर हलक में आ गया। यकीनन यहाँ पर उसको अगवा करने वालों के अलावा और कौन हो सकता था। अब नूर को खतरा साफ महसूस हो रहा था कि ना जाने वो उसके साथ क्या सुलूक करता है। अगर वो दोबारा से उसको कैद कर देता तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। नूर को रह रहकर बड़ी अम्मा का ख्याल आ रहा था कि वो उस वक्त किस कदर परेशान होंगी। यही सोच रही थी जब वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। उन दोनों पर चांद की रोशनी छन छन कर बरस रही थी। चांद की रोशनी में उस लड़के का चेहरा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थीं। नूर ने एक नजर उसे देखा और फिर अपनी नजर झुका ली। वो उसकी नजरों की ताब नहीं ला सकी थी। वो लड़का कितनी देर गहरी नजरों से नूर को देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर मेन गेट से बाहर निकल आया, जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, और उसे गाड़ी में बिठा दिया गया। नूर हैरान परेशान थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। आखिर को ये लड़का कौन था और अगर उसने उसे अगवा किया था तो फिर अब बिना कुछ कहे खामोशी से उसको वापस क्यों ले जा रहा था। नूर ने उसे बहुत बार पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी अब जाने पहचाने रास्तों पर चल रही थी और थोड़ी ही देर के बाद नूर अपने घर के सामने थी। नूर जोर जोर से घर का दरवाजा बजाने लगी थी, साथ साथ वो गार्ड को आवाजें भी दे रही थी। नूर की आवाज सुनते ही गार्ड ने फौरन से दरवाजा खोल दिया था। अब जब नूर ने पलट कर देखा तो वो जहां थी वहां रह गई। उसके पीछे गाड़ी का नाम वो निशान तक नहीं था। न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। ताहम नूर ने अपने अजनबी मेहरबान का गायबाना शुक्रिया अदा किया और फिर हैरत ज़दा सी नूर घर के अंदर दाखिल हो गई। तभी उसने देखा कि यहाँ पर उसका पूरा खानदान ही जमा था। बड़ी अम्मा सर पकड़े रो रही थी और बाकी लोग भी बज़ाहिर परेशान सूरत लिए बैठे थे। नूर को देखते ही वो सब हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन सबके चेहरों पर बेयकीनी फैली हुई थी। नूर को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वापस आ गई है। उन सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था और वो सब बौखलाए हुए से मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आगे बढ़े। इसका मतलब साफ था कि नूर को अगवा करने में उनका हाथ था, मगर नूर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो खामोश होकर रह गई। अब वो पहले से ज्यादा मोहतात हो गई थी। अब उसने ऑफिस आने जाने के लिए भी अपने साथ एक गार्ड को रख लिया था जो उसकी हिफाजत पर मामूर था। माँ नूर को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन था जो हर बार उसके रास्ते में आ जाता था और हर बार उसकी मदद कर दिया करता था। अब न जाने वो कोई जिनजात था या कोई फरिश्ता। माँ नूर अब न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। कई बार उसने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस किया था, किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा था और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता। कभी उसने वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज को सुना था, कभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलकर बंद हो जाता था। जब कभी उसे सर में दर्द हो रहा होता और वो बिस्तर पर दराज होती तो उसे ऐसे महसूस होता जैसे कोई उसका सर दबा रहा हो। जब वो रोती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके आंसू पहुंच रहा हो। गर्ज ये कि कोई तो था जो उसके साथ साथ था, मगर वो था कौन? नूर उससे बात करना चाहती थी। वो ये तो समझ गई थी कि वो कोई मावराई मखलूक है जो उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उसका हमदर्द है।
حالانکہ نور نے ایسی مخلوق کے بارے میں بہت عجیب و غریب کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن یہ کچھ الگ محسوس ہوتا تھا۔ پھر ان ساری باتوں سے توجہ ہٹا کر نور نے اپنی ساری توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ بھی اس بات کی قائل ہو گئی تھی کہ کاشف واقعی میں بہت ہی زیادہ قابل اور ذہین انسان تھا، جس نے نور کی لا علمی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ہر ممکن حد تک اس کو کاروبار کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ نور بھی کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار کے بارے میں سمجھنے لگی تھی۔ وہ اب ایک نئی فیکٹری لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اس نے اس بارے میں اپنی بڑی اماں سے ذکر کیا تو انہوں نے نور کی بات کی تائید کی اور اسے کہا کہ اللہ کا نام لے کر نور کو یہ کام ضرور شروع کر دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا کہ جب تک ممکن ہو سکے یہ بات اپنے رشتہ داروں سے چھپا کر رکھنا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ بات تو نور بھی جانتی تھی، مگر اسے اس بات کا یقین تھا کہ جو ہستی اس کے ساتھ موجود ہے وہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ڈھال بن کر رہے گی۔ اور نور کا یقین کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہ صرف اس کا خیر خواہ تھا، بلکہ وہ تو شاید اس کی محبت میں بھی مبتلا تھا۔ جب نئی فیکٹری کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تو تب جا کر اس کے ددیال والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ماہنور بالا ہی بالا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی، اور اس نے تو اپنے بڑوں کا مشورہ لینا تو دور کی بات انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ یہ تو جان گئے تھے کہ نور کو شاید ان کی اصلیت کے بارے میں آگاہی ہو چکی ہے اور وہ کبھی بھی ان کے جال میں نہیں پھنسے گی، اس لیے یہ ساری دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ماہنور کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ بس ذرا سی سمجھداری اور ذرا سی حکمت عملی سے وہ اس کانٹے کو بھی نکال کر پھینک سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے تایا اور چاچو نے اپنی اس سازش پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ نور کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر ان کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ آ ہی گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی تھا جو ان کی تمام سازشوں سے باخبر تھا، اور وہ ان کی تمام سازشوں کو نہ صرف توڑ سکتا تھا بلکہ انہیں بے نقاب بھی کر سکتا تھا۔ اس دن جب نور کی نئی فیکٹری میں لینٹر ڈلوایا گیا تب نور فیکٹری کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر دے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو ایک کامیاب ترین کاروباری شخصیت کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ نور یہاں پر اپنے ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ آئی تھی۔ نور اس فیکٹری کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے اندر جانے لگی تو ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ نور آگے جانا چاہتی تھی مگر کوئی تھا جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ نور حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ نور نے اپنے ہاتھ پر واضح طور پر کسی کا ہاتھ لمس محسوس کیا تھا مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ نور نے اس خیال کو جھٹکا اور اگلے ہی پل آگے بڑھنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، اس کے سامنے جیسے ہی ایک دیوار سی آ کھڑی ہوئی ہو۔ وہ لاکھ اس دیوار سے آگے گزرنا چاہتی تھی مگر وہ آگے گزر نہیں پا رہی تھی۔ وہ اندھے کی دیوار اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی تھی۔ ایک دم ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ نور اس دھماکے کی شدت سے زمین پر گر گئی تھی۔ کتنے ہی پل وہ خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کیے رہی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے آس پاس عمارت کا ملبہ بکھرا پڑا تھا اور اسے آنچ تک نہیں آئی تھی۔ وہ معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ اسے ایک دم حیرت نے گھیر لیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی عمارت کے ملبے کی طرف دیکھتی اور کبھی خود کو دیکھتی۔ عمارت تو زمین بوس ہو چکی تھی جبکہ وہ بالکل صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ یہ معجزہ ہی تو تھا، یا پھر کسی نے اسے بچایا تھا، اور یقیناً اسے بچانے والا اس کے ساتھ تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمارت کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ کون تھا جس نے نور کا اتنا بڑا نقصان کیا تھا؟ اور بظاہر تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماہنور کو شاید جان سے مارنا چاہتا تھا۔ نور کو اس بارے میں اندازہ تو تھا مگر اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ اپنے گناہگاروں کی نشاندہی کر سکتی۔ اس سارے واقعے سے نور بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہاں پر پولیس بھی آ گئی تھی اور پولیس نے بتایا کہ یہاں پر کسی نے بم نصب کیے تھے۔ شاید ان کا مقصد عمارت کے ساتھ ساتھ نور کو بھی اڑا دینے کا تھا۔ وہ عمارت جس کے لیے ماہنور نے ڈھیر سارے خواب دیکھے تھے اور اس کے لیے اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، وہ اب اس کے سامنے ایک ڈھیر کی مانند بکھری پڑی تھی۔ نور نے بڑی مشکل سے خود کو مضبوط بنائے رکھا مگر اس کا دل تو جیسے اپنے نقصان پر دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بوجھل پن محسوس کرتی رہی اور کمرے میں بند ہو کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔
آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کے جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ اس سے مخاطب ہونا چاہتی تھی، اسے بلا رہی تھی۔ وہ جو اس کا خیر خواہ تھا، جو ہمیشہ اس کی مدد کر رہا تھا، جس نے آج بھی اس کی مدد کی تھی، جس نے آج بھی اسے اندر جانے سے روکا تھا، آج نور اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کے روبرو ہو کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ نور نے شدت سے اسے پکارا، سنو، مجھے پتا ہے تم میرے ارد گرد ہو، تم میرے ساتھ ساتھ ہو اور ابھی بھی میرے آس پاس کہیں موجود ہو۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو، میری بات سنو، میرے سامنے آؤ۔ نور کی پکار میں شدت تھی، یا نور نے اسے پہلی بار پکارا تھا کہ بار بار اس کے بلانے میں بالآخر وہ اس کے سامنے آ ہی گیا تھا۔ اور اس کو دیکھ کر تو نور اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ وہی تھا جو اس دن اسے عمارت میں ملا تھا جہاں پر نور کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا، مگر آج وہ اس دن سے بھی زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراتی ہوئی، کچھ بولتی ہوئی نگاہیں نور کو اپنا طواف کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ نور نے اسے بلا تو لیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا بات کرے۔ وہ بس بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا شاندار مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی میں ابھی تک جو چند مرد تھے وہ اندر سے اتنے بدصورت تھے کہ اسے کوئی بھی خوبصورت لگا ہی نہیں تھا، اور اب اسے دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ کچھ دیر خاموشی کی نظر ہو گئی۔ یہ معنی خیز سی خاموشی نور کو بری طرح چبھ رہی تھی، اور پھر نور نے ہی بات کا آغاز کیا اور کہنے لگی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ تم نے بہت سارے موقعوں پر میری مدد کی، کئی بار میری جان بچائی، مجھے کئی بار نقصان سے بچایا۔ میں چاہوں بھی تو تمہارا احسان نہیں چکا سکتی۔ نور نے شکرمندی کے احساس کے ساتھ اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا۔ تم ایسی باتوں کی پرواہ مت کرو، بس اپنی آنکھوں اور کان کھولے رکھا کرو، اپنے ارد گرد دھیان دو۔ شاید میں جلد ہی واپس چلا جاؤں، کیونکہ یہ دنیا میری دنیا نہیں ہے، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو میں ایک جن زادہ ہوں، اور مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہی ہے۔ اس کے جانے کا سن کر نور ایک دم اداس ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے جانا ہی تھا تو میری زندگی میں کیوں آئے تھے؟ تم کیوں مجھ سے اتنی محبت جتانے لگے تھے؟ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ تم کیوں آئے تھے؟ نور ایک دم غصے میں آ کر جذباتی ہو گئی اور پھر رونے لگی۔ اسفندیار کتنی دیر تک اسے تکتا رہا اور پھر کہنے لگا، اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ تمہارے آنسو مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے آنسو کی وجہ سے ہی میں نے تمہارا خیال رکھنے کا فرض نبھایا تھا، اور اب جب میں جا رہا ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کبھی مت رونا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا۔ اس کی بات سن کر میں اسے دیکھنے لگی اور پھر سوچنے لگی، آخر کیسے آئے تھے میری زندگی میں تم؟ نور نے پوچھا تو اسفندیار کہنے لگا، دراصل تمہارے ماں باپ کا انتقال ایک حادثے میں نہیں بلکہ تمہارے تایا اور چچا کی سازش کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں تمہارے گھر کے ایک درخت کے اوپر تھا اور انہوں نے لان میں بیٹھ کر ہی یہ سازش تیار کی تھی۔ میں نے سن تو لیا تھا، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن جب واقعی تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر وہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں تیار کرنے لگے۔ اکثر تم ان کے بات پر اداس ہو کر یا روتے ہوئے آ کر بیٹھ جاتی اور اللہ سے شکوہ کرنے لگتی، لیکن پھر خود ہی کچھ دیر تک صبر کر کے اندر چلی جاتی۔ میں بھی تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں پہ عاشق ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے کئی بار بلاوا آ چکا ہے، مجھے واپس جانا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے میں جا نہیں پا رہا، اور اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اپنا خیال رکھو۔ اسفندیار نے اسے کہا تو وہ چپ چاپ سر جھکا گئی، لیکن اس کے لیے یہ انکشاف بہت بڑا تھا کہ اس کے ماں باپ کا بھی حادثے میں انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا قتل ہوا تھا، اور اس قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کے تایا اور چچا شامل تھے۔ ماہنور کے لیے یہ انکشاف بہت جان لیوا تھا۔ وہ ساری رات اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر صبح ایک نئی امید اور دن کے ساتھ ماہنور کے لیے طلوع ہوئی۔ ماہنور آج ایک نئے عزم کے ساتھ دفتر میں گئی۔ دفتر میں جاتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تایا اور چچا کو وہیں پر بلوا لیا، اور دونوں بہت خوشی دفتر آئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ماہنور نے ان کو دفتر میں کام کرنے کے لیے یا کاروباری حصہ دینے کے لیے بلایا ہے، جبکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے ماہنور کے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ دونوں دفتر پہنچے تو ماہنور نے پہلے تو انہیں 2 گھنٹے انتظار کروایا اور پھر انہیں اچھی طرح زچ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں بے شرموں کی طرح باہر بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے۔ شاید دل ہی دل میں وہ بھی ماہنور کو کوس رہے ہوں گے، لیکن ان کے چہروں پر خوشامدی سی مسکراہٹیں تھی۔
और फिर 2 घंटे बाद जब वो मानूर के दफ्तर में दाखिल हुए तो मानूर अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर मानूर ने किसी भी किस्म की मुस्कुराहट या गर्मजोशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्हें बैठने का भी नहीं कहा। वो दोनों खुद ही कुर्सी घसीट कर बैठ गए और खुशामदी लहजे में कहने लगे, अरे मानूर बेटा, मुझे पता था तुम हमसे अलग रह ही नहीं सकती। तुम हमारा खून हो, हमारे भाई की औलाद हो, हमसे दूर कैसे रह सकती हो? ताया ने उसको बड़ी मोहब्बत और लगावट से कहा, लेकिन महानूर का खुश्क अंदाज उन्हें अजीब तरह से चुभ रहा था। कुछ देर इधर उधर हाँकने के बाद ताया खुद ही चुप हो गए और फिर महानूर के बोलने का इंतजार करने लगे। महानूर कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी से उठी और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे दिल में आपके लिए इतनी ही इज्जत थी जितनी अपने मरहूम बाप के लिए थी। मैंने आपको कभी उनसे कम दर्जा नहीं दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अंदर से आप इतने खोटे और मुनाफिक होंगे। मैं नहीं जानती थी कि आप आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं। अभी मानूर ने गुस्से से इतना ही कहा था कि ताया और चचा शदीद गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लेकिन मानूर का अंदाज उन्हें चौंका रहा था। मानूर ने चुप रहने का कहा और कहने लगी कि मैं आप दोनों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूँ। मैं जानती हूँ आप दोनों ने ना सिर्फ मेरे माँ बाप का कत्ल करवाया, बल्कि मुझे अगवा करके मारने की साजिश भी की। उस दिन मेरी बिल्डिंग में बम लगाकर उसे आपने ही तबाह किया। मेरे पास सारे सबूत हैं और एक गवाह भी है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें वाज़ेह तौर पर आपके गुनाहों का सबूत है, लेकिन मैं ये पुलिस को नहीं दूंगी तब तक जब तक आप मुझे तंग नहीं करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से दखल अंदाजी ख़त्म करें और अपनी औलादों को लेकर कहीं चले जाएं। ना तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मानूर ने दो टोक अंदाज में ताया और चचा से कहा। वो दोनों हैरत ज़दा से मानूर की शक्ल देख रहे थे। उनके गुमान में भी नहीं था कि नूर के पास उनके खिलाफ सबूत होंगे। उन्होंने तो अपने तई हर काम बड़ी राजदारी से किया था, फिर ये कैसे हो गया कि नूर के पास सारे सबूत कहाँ से आ गए? वो दोनों इतने शर्मिंदा हुए कि फौरन ही वहां से निकल गए और नूर को अब ये इत्मीनान था कि वो दोबारा कभी लौट कर उसकी जिंदगी में नहीं आएंगे। नूर ने गहरा सांस भरा और सामने की तरफ देखा और उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने सर पर हाथ रखकर उसे सलूट पेश किया। वो दोनों जानते थे कि नूर के पास कोई भी सबूत नहीं है। उसने तो सिर्फ हवा में तीर चलाया था जो निशाने पर जा लगा। वो उस रोज रोज की टेंशन से तंग आ गई थी, इसलिए उसने आज आर या पार वाला मामला किया था और शुक्र है उसका तीर निशाने पर लगा और वो दोनों उसकी जिंदगी से निकल गए। नूर को अंदाजा ही नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा, वरना वो पहले ही इसे कर गुजरती। उसने इतनी देर डर डर कर गुजारी, लेकिन अब उसके दिल में कितना इत्मीनान था कि वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकती है। असफंदियार ने नूर से रुखसत दी और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया। ताहम उसने नूर को इतना जरूर कहा कि अगर कभी नूर को उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे बस एक आवाज दे और वो चला आएगा। नूर को उस पर इतना यकीन था, इसीलिए वो मुस्कुरा दी। उसके जाने से नूर बहुत उदास थी। नूर को शायद उसकी आदत हो गई थी, या शायद उसे ही मोहब्बत कहते हैं, उसे नहीं मालूम था। लेकिन एक बात तो थी कि नूर की जिंदगी में सुकून ही सुकून था। नूर ने अब बाकायदगी से दफ्तर जाना शुरू कर दिया था और घर पर भी उसने काफी तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। बड़ी अम्मा अब अक्सर उसे कहती कि शादी कर लो और अपना घर बसा लो, लेकिन नूर को अभी तक शादी करने का ख्याल नहीं आता था। वो जब भी अपनी शादी का सोचती थी उसे असफंदियार की चमकती हुई आंखें याद आ जाती थी, लेकिन नूर जानती थी कि वो एक जिनजादा है और नूर के साथ उसका मिलाप मुमकिन नहीं, इसीलिए नूर सब्र करके रह जाती। वो बड़ी अम्मा को नहीं बता सकती थी कि किस तरह असफंदियार ने उसके दिल पर कब्जा जमा रखा है और वो नुकूश इतने गहरे हैं कि वो किसी और को उस दिल में जगह दे ही नहीं सकती। नूर अब काफी संजीदा और मैच्योर हो चुकी थी। वो जिंदगी को समझने लगी थी और उसे अपने नजरिए से देखने लगी थी। नूर अब 26 साल की हो चुकी थी और बड़ी अम्मा को अब उसकी बहुत फिक्र रहने लगी थी। वो यही चाहती थी कि नूर शादी करके अपना घर बसा ले और ना जाने नूर क्यों बड़ी अम्मा की ये बात नहीं मानती थी। काशिफ अब भी नूर के इंतजार में था। शायद वो दिल ही दिल में नूर को पसंद करता था, या शायद कभी नूर के पापा ने उसके साथ कोई बात की हो, लेकिन वो नूर की तरफ से पेशकदमी का मुंतजिर था और नूर का अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं गया था। और फिर उन्हीं दिनों में एक ठंडे हवा के झोंके की तरह उससे मिलने के लिए असफंदियार आ गया। उसे देखकर जैसे नूर खिल उठी। इतने सालों बाद अपने सामने देखना उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो उसकी आंखों के सामने मौजूद है। असफंदियार ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा कि क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रही हो?
ایک شخص کب سے تمہارا منتظر بیٹھا ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کر رہی، اپنا گھر بساؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اسفندیار نے اسے نرمی سے کہا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ کہنے لگی، تم اتنے سخت دل تو نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم میں کیوں اپنا گھر نہیں بسا رہی؟ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، لیکن اس محبت اور چاہت میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن میں کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ نور یہ کہتے ہوئے رونے لگی تو اسفندیار تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر کچھ دیر بعد اسے کہنے لگا کہ اب کبھی نہیں آؤں گا، یہ آخری ملاقات ہے، مجھے بھول جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اسفندیار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور نور بہت بجھے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ نور کو پتا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی سے اس طرح چلا گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے اور خوش رہے۔ نور ایک گہرا سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر اس نے اسی دن ہی بڑی اماں سے کاشف کے لیے ہاں کہہ دی اور کہا کہ میں سادگی کے ساتھ نکاح ہی کرنا چاہوں گی، اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہوگی۔ بڑی اماں نے اس کی رضامندی کو ہی غنیمت جانا اور اسی دن کاشف کو بلوا کر اس کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیے۔ کاشف کے تو جیسے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ بہت خوش تھا۔ ایک ہفتے بعد نکاح کا دن مقرر ہو گیا اور یوں نور نکاح کر کے کاشف کے گھر آ گئی۔ کاشف کا گھر گو کے چھوٹا تھا لیکن اچھا تھا۔ نور اس وقت دلہن بنی اپنی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور کاشف کی منتظر تھی۔ اب جب کہ وہ کاشف کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی تو پوری رضامندی اور ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کا سوچ رہی تھی کہ اتنے میں کاشف کمرے میں چلا آیا اور پھر کاشف نے جس طرح سے نور کو اپنی محبتوں پر یقین دلایا، اسے اس بات پر یقین آ گیا کہ اب اس کی زندگی میں ہر صبح روشن اور چمکیلی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔